I will share the screen. Okay. So in the last period we have seen the emitter bias method. In the emitter bias method, what we have done? Emitter bias method. I think we have drawn this type of circuit. If you remember, this is a transistor. This is the collector. This is the collector resistance. This is VCC. This is RC. We also connected one resistance in the emitter side. This is RE. This is the ground position. And there is a resistance to the base, that is RB. Correct. We know that this terminal we call it as the base. This terminal we call it as the collector. And this terminal we call it as the emitter. Correct. So a resistance connected to the base side will be RB. Resistance connected to collector side will be RC. And resistance connected to emitter side will be RE. So this method is called as emitter bias method. Why it is called as emitter bias method? Because we have connected one more resistance in the emitter side. Correct. Which was absent in the earlier circuit. Fixed bias method, emitter was directly grounded. There was no resistance RE. Correct. So emitter was directly grounded. Now in this method, we have connected one resistance in the emitter side. So emitter is not grounded now. Emitter is at a higher potential than ground potential. Ground potential means zero potential. Correct. So I think we have written one equation also. The current flowing through this resistance is IB, that is base current is flowing in the base circuit. Current flowing through this collector side is IC, and current flowing through the emitter is IE. As you can see, IB and IC, they are meeting together and they are flowing as IE. So we know that normal formula which we write, I is equal to IB plus IC. All of you remember that. Correct. Now if I apply the Kirchhoff's voltage law to this loop, that is VCC, this I call it as point A, point B, correct, point E and ground. This is ground, G. So if I apply Kirchhoff's voltage law, to loop VCC, A, B, E and ground, that is G. Ground means G. So this loop we have considered, this loop, correct? This loop we have considered up to the ground. So I can write VCC is equal to VCC means this point to this point voltage, ground point voltage. This is equal to voltage across RB, that is IB into RB, plus voltage drop between base and emitter, VBE plus VBE, plus voltage drop across RE, that is IE into RE, that is IE into
RE. Correct? So a very simple equation we can write for the using Kirchhoff's voltage law. So we know that I means IB plus IC. Here we have written IB plus IC. So it is IB into RB plus VB plus IB plus IC into RE. I can separate out these terms IB and IC. So what I get? It is IB RB plus VB plus IB into RE plus IC into RE. Correct? This IB term and this IB term I can uh, make it common. So I will just, I think you remember this diagram now. You remember this diagram. I will just swipe out that diagram because I want to write the equations now. Okay. Okay, so I will continue now. This is VCC equal to, so VCC equal to IB common now, IB common, RB plus RE, RB plus RE plus VB plus IC into RE. Correct? So I want to find out the equation for IB. So I can determine the equation for IB. IB is equal to VCC minus VBE minus IC into RE, IC into RE, whole divided by this bracket RB plus RE, RB plus RE, this bracket. Correct? Also we know one important formula for IC, that is IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 ICBO. This is the leakage current. This is the leakage current. Correct? So from this also I can determine the value of IB. So what will be the value of IB in this case? IB will be equal to IC minus beta plus 1 ICO divided by beta, whole divided by beta. Okay, so I have determined two values of IB. One is this value of IB and this another value of IB. So IBs are common, they are equal. So I can say these values are equal. I am telling you the method how to write these equations. It's quite easy to write these equations. You have to use the Kirchhoff's voltage law for that. You must have studied all these laws in your 12th standard, Kirchhoff's laws. We are just making use of, now equating these two values. This is one equation 1 and this is equation 2, I will say. So I will write IC minus beta plus 1 into ICBO, it is ICBO into ICBO divided by beta equal to, correct, VCC minus VBE minus IC into RE
whole divided by RB plus RE. Correct? So I will take this RB plus RE this side. Okay. So what will be the value now? I will write this side, left hand side, VCC minus VBE minus IC into RE will be equal to RB plus RE cross multiplication divided by beta, this value. This I have taken this side, in bracket IC minus beta plus 1 ICBO. Beta plus 1 ICBO. Okay. So we will differentiate this equation now. Differentiating this equation with respect to IC, differentiating both the sides, with respect to IC. What I get? dVCC by DIC minus dVBE by DIC minus RE into DIC by DIC is equal to right hand side, that is RB plus RE is common, they are fixed values, in bracket DIC by DIC minus beta plus 1 DICBO by DIC. Okay, so in this way I have written the equation. I think it is clear. Now VCC is constant, that is supply voltage. Correct? VCC and VBE both are constant. So change in VCC due to change in IC is 0. So we can say this bracket and this bracket both are 0. There is no change in VCC. VCC is constant, VB is constant. So differentiation of a constant is 0. So what remains is only this term. DIC upon DIC is 1. So it becomes minus RE is equal to right hand side RB plus RE upon beta in bracket DIC upon DIC is 1. So it will be 1 minus beta plus 1. What is the DICBO upon DIC? It is stability factor. So yes, formula we know. Yes means DIC upon DICBO. This is the stability factor formula. I think we have discussed that in the first two lectures. So this is DICBO upon DIC. It is 1 upon S. So it will be 1 upon S. Correct? So now I will take this term here. It will be minus beta times RE upon this
cross multiplication RB plus RE is equal to 1 minus beta plus 1 upon S. So this one I can take this side, or this minus side I take this side, this minus side I take this side. So it will be beta plus 1 upon S is equal to 1 plus beta into RE upon RB plus RE. Correct? I think this is the correct way. Correct? Okay. So what will be the value of S? S ची व्हॅल्यू किती येईल? So what will be the value of S? हे रेसिप्रोकल करा फक्त दोन्ही इक्वेशन्स. करेक्ट. हे इकडे जाईल, हे इकडे जाईल आणि हे इकडे खाली येईल, हे इकडे खाली येईल. सो S विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इंटू RE अपॉन RB प्लस RE. हे इक्वेशन होईल. Correct. This is the equation for stability factor in case of emitter bias method. This is the equation for stability factor in case of emitter bias method. Emitter bias method च्या बाबतीत हे इक्वेशन येते. ओके. नाव या इक्वेशनवरून आपल्याला काय काय कळते बघू आपण. What we get. Now if beta is constant, beta is current gain, आपल्याला माहिती आहे. Beta is current gain of common emitter amplifier of CA amplifier. हे पण माहिती आहे आपल्याला. त्याला आपण IC upon IB म्हणतो. IC upon IB म्हणतो. करेक्ट. याच्यावरूनच हा फॉर्म्युला येतो आपला IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB. फक्त मी ह्याच्यामध्ये एक टर्म ॲड केली होती, बीटा प्लस 1 ICBO. कारण आपण लिकेज करंट अगदी कमी असतो म्हणून तो कन्सिडर केलेला नव्हता. करेक्ट. हा करंट ही जी व्हॅल्यू आहे ही फार कमी असती, त्याच्यामुळे आपण ती कन्सिडर केली नव्हती आणि त्यामुळे आपण नॉर्मली लिहायचो IC इज नियरली इक्वल टू बीटा टाइम्स IB असं लिहायचो. परंतु ज्यावेळेस आपण टेम्परेचरचा इफेक्ट कन्सिडर करतो त्यावेळेस ही करंट निग्लिजिबल नाही होत, कारण ही टेम्परेचर डिपेंडंट व्हॅल्यू आहे. टेम्परेचर जर वाढवलं तर ही व्हॅल्यू वाढत जाते आणि मग ती निग्लिजिबल करू शकत नाही आपण. आणि निग्लिजिबल नाही करता आली तर मग ही व्हॅल्यू आपल्याला कन्सिडर करावं लागते, हे आपल्याला माहिती. करेक्ट. सो बीटा इज ए करंट गेन विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टंट. सो इफ RE इक्वल्स RB असं जर झालं, अशी कंडिशन जर टाकली आपण इथं, इफ RE इक्वल्स RB तर काय होईल? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ S? सो S विल बी बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा इन ब्रॅकेट RE अपॉन RB मीन्स RE. सो इट RE अपॉन ट्वाइस RE. RB इज इक्वल टू RE टाकले आपण. So I will say it is beta plus 1 divided by beta plus 2 upon 2. So that is 2 into beta plus 1 upon beta plus 2. Correct. हे इक्वेशन झालं. But as बीटा इज मच ग्रेटर दॅन 1, बीटाची व्हॅल्यू शक्यतो 50, 100, 250, 200 अशी असते. त्याच्यामुळे इट इज मच ग्रेटर दॅन 1. त्याच्यामुळं बीटा प्लस 1 आणि बीटा प्लस 2 जवळजवळ सारखेच झाले. सो वी कॅन कॅन्सल देम. वी कॅन से द स्टॅबिलिटी फॅक्टर S विल बी नियरली इक्वल टू 2.
पण ती कुठल्या कंडिशनला, इफ आर ई इज इक्वल टू आर बी ही कंडिशन जर टाकली तर. आता अजून एक कंडिशन टाकतो, इफ आर ई इज ग्रेटर दॅन आर बी. जर असं असेल तर काय होईल? if RB if RB is greater than RE, जर असं असेल, करेक्ट, then what will happen? if RE is greater than RB is greater than RE ही जर कंडिशन मी ठेवली तर S ची इक्वेशन काय होईल? S विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 1 प्लस RB plus RE will be nearly equal to RB. So it will be beta into RE upon RB. परंतु RB is much greater than RE. त्याच्यामुळे काय होईल? This will approach beta into RE upon RB will approach this particular bracket. It will approach towards 0. It will approach towards 0 if RB is much greater than RE. डिनॉमिनेटरला आले ना खाली RB, त्याच्यामुळे मोठ्या व्हॅल्यूने डिवाइड होणार. मोठ्या व्हॅल्यूने डिवाइड झाली की आपल्याला माहिती की ती व्हॅल्यू 0 कडे जायला लागते. करेक्ट. सो दिस ब्रॅकेट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0. सो S विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स बीटा प्लस 1. जे आपलं कुठल्या इक्वेशन होतं आपलं फिक्स बायस मेथडला हे इक्वेशन आलं होतं, S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1. त्याच इक्वेशनकडे आपण येतो. याचा अर्थ हे इक्वेशन आपल्याला दोन कंडिशन काय सांगतात? इफ RE इज अप्रोचिंग RB और RB इज अप्रोचिंग RE, इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, देन बीटा विल अप्रोच व्हेरी लो व्हॅल्यू, दॅट इज 2. व्हेरी लो व्हॅल्यू. आपल्याला माहिती आहे जेवढी बीटा S ची व्हॅल्यू S विल अप्रोच टुवर्ड्स 2. जेवढी S ची व्हॅल्यू कमी, जेवढी स्टॅबिलिटी व्हॅल्यू कमी, तेवढं चांगलं स्टॅबिलायझेशन. ओके. आपण तर म्हणतो की इट शुड अप्रोच 0. स्टॅबिलायझेशन अगदी बेस्ट कुठलं? वेन S अप्रोचेस 0. जसजशी S ची व्हॅल्यू वाढत चालली तसं आपण म्हणतो पुअर स्टॅबिलायझेशन, स्टॅबिलिटी चांगली नाही. ठीक आहे. जेवढी S ची व्हॅल्यू कमी तेवढी स्टॅबिलिटी चांगली, जेवढी S ची व्हॅल्यू जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी खराब, असं म्हणतात. तर जर if RB is much greater than RE, then you are approaching high value. बीटा प्लस 1 आत्ता सांगितलं मी, बीटाची व्हॅल्यू खूप आहे, 100, 200, 250 या दरम्यान असते. मग बीटा प्लस 1 विल बी व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू. इन दॅट केस यू हॅव पुअर स्टॅबिलिटी. S ची व्हॅल्यू जास्त म्हणजे स्टॅबिलिटी चांगली नाही, थर्मल स्टॅबिलिटी चांगली नाही असा अर्थ आहे. म्हणजे आपल्याला ही कंडिशन अप्रोच करावी लागेल. आता या एमिटर बायस मेथडमध्ये एक प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे, आपल्याला हे कळालं की मॅथमॅटिक्स सांगताय आपल्याला की इफ RB इज अप्रोचिंग RE, देन यू गेट बेटर स्टॅबिलिटी, युअर स्टॅबिलिटी फॅक्टर विल बी लोअर्ड. बट इज इट पॉसिबल टू मेक RB equal to RE or approaching RE? Is it possible? That we will see. Is it possible to make RB approaching RE? हां, तर आपल्याला माहिती आहे RE ची व्हॅल्यू, RB ची व्हॅल्यू शक्यतो खूप मोठी असती. मोठी कशामुळे असती? तर आपण मगाशी मी ट्रान्झिस्टर सर्किट दाखवलं होतं तुम्हाला. हे इथं RE, ठीक आहे, इथं RC आहे,
हे VCC आहे सप्लाय व्होल्टेज, आणि इथून एक बेस रेजिस्टन्स आपण दाखवला होता RB, याच्यातनं फ्लो होणारा करंट IB, याच्यातनं फ्लो होणारा करंट IC, आणि याच्यातनं फ्लो होणारा करंट IE असं दाखवलं होतं. करेक्ट. नाव IB इज इन मायक्रो एम्पियर. IB is in microampere, whereas IC and IE in milliampere. बघा, IB हा मायक्रो एम्पियरमध्ये आणि IC आणि IE हा मिली एम्पियरमध्ये. आता मायक्रो एम्पियर आणि मिली एम्पियरमध्ये किती फरक आहे? मायक्रो एम्पियर म्हणजे 10⁻⁶, मिली एम्पियर म्हणजे 10⁻³ 1000 पटीचा फरक आहे दोघांमध्ये. ठीक आहे, किती पटीचा फरक आहे? 1000 पटीचा फरक आहे. IC इज 1000 टाइम्स IB. IC इज 1000 टाइम्स IB. ठीक आहे, त्याच्यामुळं IBची व्हॅल्यू आपल्याला खूप कमी ठेवावी लागते, मायक्रो एम्पियरमध्ये ठेवावी लागते. मग IBची व्हॅल्यू कमी कशी करायची? तर RBची व्हॅल्यू वाढवावी लागते आपल्याला. RBची व्हॅल्यू वाढवल्याशिवाय IBची व्हॅल्यू कमी नाही करता येत, बेस करंट कमी नाही करता येत. करेक्ट. आणि IC हा मिली एम्पियरमध्ये, त्याच्यामुळं REची व्हॅल्यू कमी ठेवावी लागते. कारण REची जर व्हॅल्यू वाढवली तुम्ही तर ICची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. मग कारण आपल्याला माहिती I इज इक्वल टू IB प्लस IC, I इज इक्वल टू IB प्लस IC. आता IB इज मच लेस दॅन, हा मायक्रो एम्पियरमध्ये आणि हा मिली एम्पियरमध्ये. देअरफॉर वी राईट नॉर्मली I इज नियरली इक्वल टू IC. IBचा फार इफेक्टच होत नाही कारण मायक्रो एम्पियरमध्ये करंट आहे, 1000 पटीनं कमी करंट आहे. करेक्ट. सो आपण RE फार वाढवू शकत नाही, REला RBकडे नेऊ शकत नाही आणि RBला REकडे आणू शकत नाही. RBला REकडे आणायलाच गेला तुम्ही म्हणजे RBची व्हॅल्यू जर कमी करायला गेला तर IBची व्हॅल्यू वाढत जाईल. आणि आपल्याला माहिती आहे IBची व्हॅल्यू वाढली की ICची व्हॅल्यू वाढेल, कारण IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB. IB वाढवला की IC वाढणार, IC वाढला की ऑपरेटिंग पॉईंट वर शिफ्ट जाणार, सॅच्युरेशनकडे शिफ्ट होणार. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम. म्हणजे आपलं ऑपरेटिंग पॉईंट कुठं पाहिजे? सेंटर ऑफ द लोड लाईन, लोड लाईनच्या सेंटरला पाहिजे. जर IB आपण वाढवायचा प्रयत्न केला, RB कमी करण्यासाठी IB वाढवला आपण, म्हणजे RB कमी केल्यामुळं IB वाढला, तर IC वाढणार. IC वाढला की ऑपरेटिंग पॉईंट शिफ्ट होणार सॅच्युरेशन साईडला, म्हणजे सेंटर कसं बाजूला जाणार, वरच्या बाजूला शिफ्ट होणार IC मॅक्सकडे. त्या उलट आता उलटं करतो मी, RBची व्हॅल्यू नाही कमी करत, त्याच्या उलट REची व्हॅल्यू वाढवतो. समजा मी REची व्हॅल्यू जर वाढवायला लागलो तर आपल्याला माहिती I इज इक्वल टू RE वाढवला की I कमी झाला, रेजिस्टन्स वाढवला की करंट कमी झाला. RE जर वाढवला मी तर I कमी होईल, I कमी झाला म्हणजे IC पण कमी झाला. IC कमी झाला की ऑपरेटिंग पॉईंट आता सेंटरला आहे, खाली खाली शिफ्ट व्हायला लागतं, कट ऑफकडे चाललं. दोन्हीकडे प्रॉब्लेम आहे आपला. RB कमी करू शकत नाही आणि RE फार वाढवू शकत नाही. त्याच्यामुळं एमिटर बायस मेथड इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज द व्हेरी गुड मेथड. स्टील इट पोझेसेस सम प्रॉब्लेम्स. थोडीशी फिक्स बायस मेथडपेक्षा थोडीशी चांगली मेथड आहे. तुमचा एसची व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही 50च्या जवळपास आणू शकता, 50-40 या रेंजमध्ये आणू शकता एसची व्हॅल्यू. परंतु ह्याच्या फार खाली आणू शकत नाही तुम्ही, कारण हा प्रॉब्लेम चालू होतो. RB जर फार कमी करायला प्रयत्न केला तुम्ही तर ऑपरेटिंग पॉईंट शिफ्ट होतो, किंवा REची व्हॅल्यू फार वाढवायचा प्रयत्न केला तर ऑपरेटिंग पॉईंट खाली शिफ्ट होतो. हा प्रॉब्लेम चालू व्हायला लागतो. त्याच्यामुळं तुम्ही त्याला जास्त काही डिस्टर्ब करू शकत नाही, RB आणि REच्या व्हॅल्यूज जास्त काही डिस्टर्ब करू शकत नाही. मग आता दुसरा काय उपाय याला? जर आपण काही अशी मेथड काढली की ज्याच्यामुळं RBची व्हॅल्यू मी REकडे अप्रोच करू शकलो, समजा REकडे करू शकलो दुसऱ्या कुठल्या मेथडनं, तर आपला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल आणि स्टॅबिलिटी फॅक्टर एकदम खाली येईल. आत्ताच बघितलं आपण, इफ RB इज इक्वल टू RE देन
tends towards 2. 2 is very small value. Stability becomes very good in that case. So somehow, if we are successful in approaching the value of RB towards RE, that is RB nearly equal to RE, in that case, we will be able to achieve the stability factor as low as possible. त्यासाठी आपली तिसरी मेथड आहे, त्याला म्हणतात व्होल्टेज डिव्हायडर बायस मेथड. तिसरी जी मेथड आहे आपली ती आहे व्होल्टेज डिव्हायडर बायस मेथड. ह्या मेथडच्या साह्यानं आपण आरबीची व्हॅल्यू बेस रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू अप्रोच करू शकतो आरईकडे, आरईच्या जवळपास आणू शकतो आणि त्याच्यामुळं स्टॅबिलिटी फॅक्टर कमी कमी होत अगदी आपल्याला कमीत कमी स्टॅबिलिटी फॅक्टर अचीव करता येतो आणि त्यामुळं बेटर स्टॅबिलिटी, एकदम चांगल्या प्रकारची स्टॅबिलिटी आपल्याला मिळू शकते. स्टॅबिलिटीचा अर्थ काय? ऑपरेटिंग पॉईंट हलला नाही पाहिजे सेंटरपासून. ऑपरेटिंग पॉईंट आहे त्या ठिकाणी स्थिर राहायला पाहिजे. टेम्परेचर वाढवलं म्हणून ऑपरेटिंग पॉईंट शिफ्ट होतोय किंवा मी ट्रान्झिस्टरचा बीटा चेंज केल्यामुळं जर ऑपरेटिंग पॉईंट शिफ्ट होत असेल तर काय उपयोग नाही. मग त्याला आपण म्हणतो लेस स्टॅबिलिटी नाही आहे त्या सर्किटला. मी ट्रान्झिस्टर बदलला आणि बीटा चेंज झाला त्यामुळं किंवा टेम्परेचर वाढवलं तरीसुद्धा जर तुमचा ऑपरेटिंग पॉईंट एकाच जागेत स्थिर राहत असेल तर आपण म्हणतो बेटर स्टॅबिलिटी. ठीक आहे. So the last method that we are going to discuss is voltage divider bias method. It is considered as the best method of biasing. Why it is considered as best method of biasing? Because using this method we can approach the value of RB towards RE and therefore S tending towards 2, which is possible in case of voltage divider bias method. So what is this voltage divider bias method? That we will see. इथं फक्त एकच चेंज केलेला आहे. मगाशी आपण एमिटर बायस मेथड बघितलेलीच आहे. थोडं आपण चेंज करतोय, बाकी काही नाही. इथं आपण एक रेजिस्टन्स टाकलेला आहे, करेक्ट, आरई हे ग्राउंडला नेलेलं आहे. इथं आपला एक कलेक्टरला रेजिस्टन्स आहे, त्याला आरसी म्हटलेलं आहे. इट इज आरसी, दिस इज व्हीसीसी प्लस व्हीसीसी. हां, आता इथं फक्त बेसला आपण एक रेजिस्टन्स टाकलेला होताच, तुम्हाला आठवतंय. याच्यामध्ये मी काय करतो, अजून एक रेजिस्टन्स इथनं ग्राउंडला टाकतो. ओके. सो आय कॉल धिस, आता आरबी म्हणणार नाही मी, ह्याला काय म्हणणार, RB1 आणि ह्याला म्हणणार RB2. आणि इकडे फ्लो होणारा करंट आहे तो IB. ठीक आहे. ह्याच्यातनं फ्लो होणारा करंट I1, ह्याच्यातला थोडा करंट इकडे गेला आणि राहिलेला करंट I2 इकडं आला, करेक्ट. परंतु इफ I1, सॉरी, पहिल्यांदा आपण इक्वेशन देऊ. I1 इज इक्वल टू किर्चॉफ्स करंट लॉ. हा करंट एंटरिंग द पॉईंट, हा नोड पॉईंट आहे, आणि करंट लिव्हिंग द पॉईंट्स. I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IB. हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो सहजपणे. किर्चॉफ्स करंट लॉ इक्वेशन. सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द नोड पॉईंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लिव्हिंग द नोड पॉईंट. ठीक आहे. हा करंट I1 जो आहे तो या नोड पॉईंटकडे येतोय, इकडं अप्रोच करतोय, आणि हे करंट्स इथनं बाहेर पडत आहेत, IB आणि I2 हे बाहेर पडत आहेत त्या पॉईंटपासून. सो सम ऑफ द करंट लिव्हिंग द नोड पॉईंट. सम ऑफ द करंट एंटरिंग द नोड पॉईंट फक्त I1च आहे. सम ऑफ द करंट लिव्हिंग द नोड पॉईंट 2 आहेत, I2 आणि IB, करेक्ट. बट इफ I2 इज greater than IB, if I2 is greater than IB, then we can write I1 to be nearly equal to I2 असं लिहू शकतो. कारण I1 आणि I2 हे मिली एम्पियरमध्ये आणि IB हा मायक्रो एम्पियरमध्ये.
त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती मिली अँपिअर हा 1000 पटीनं जास्त आहे मायक्रो अँपिअरपेक्षा. त्याच्यामुळे आपण असं सहजपणे लिहू शकतो की I2 इज ग्रेटर दॅन IB अँड देअरफॉर I1 इज नियरली इक्वल टू I2. हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. आता मेन जे आपल्याला सांगायचे ते ह्या RB जोडल्यामुळं काय इफेक्ट झाला, ह्याच्यामुळं काय झालं एवढं काय की लगेच बाबा ऑपरेटिंग पॉईंट आपलं हे स्टॅबिलिटी फॅक्टर एकदम खाली आला. एवढे नुसता एक रेजिस्टन्स वाढवल्यामुळं RB लगेच अप्रोच करायला लागला RE कडे. हे पॉसिबल झालं. कसं काय झालं ते आपण बघू. ठीक आहे. यासाठी आपल्याला एक थेवेनिन्स थिअरम वापरायला लागतो. थेवेनिन्स थिअरम काय सांगते बघा. थेवेनिन्स थिअरम सांगते समजा ही असं नेटवर्क घेतलं आपण. दिस इज बॅटरी, सपोज दिस इज बॅटरी V. ठीक आहे. हे बॅटरीपासून एक रेजिस्टन्स आहे, त्याला R1 म्हटलं मी, आणि इथे एक दुसरा रेजिस्टन्स आहे R2. ठीक आहे. आणि इथे मी लोड जोडला. दिस इज माय लोड. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती बॅटरी जोडली की करंट फ्लो व्हायला चालू झाला. असा एक करंट फ्लो होईल. थोडा करंट इकडं जाईल, इकडून असा येईल. करेक्ट. म्हणजे ह्याच्यातनं समजा I1 करंट फ्लो व्हायला लागला, R1 मधनं I1 करंट फ्लो व्हायला लागला, तर इकडे जाणार I2 आणि इकडे जाणार आहे I लोड किंवा IL म्हणू शकतो मी त्याला, I लोड किंवा IL. करेक्ट. तर थेवेनिन्स थिअरम काय सांगते की हे जे दोन रेजिस्टन्सेस आहेत याच्याऐवजी तुम्ही याला एकाच रेजिस्टन्सनी रिप्लेस करू शकता. दोन रेजिस्टन्स लिहायच्याऐवजी मी याला एकाच रेजिस्टन्सनी रिप्लेस करू शकतो. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, हे लोड काढून डिस्कनेक्ट करून हे लोड डिस्कनेक्ट करायचं इथून आणि याला ओपन सर्किट व्होल्टेज मोजायचं. ओपन सर्किट व्होल्टेज म्हणजे हे लोड काढून टाकलं मी, हे समजा लोड काढून टाकलं मी, तर हे R2च्या अक्रॉस किती व्होल्टेज तयार होईल ते मोजता येते का आपल्याला, ते बघू. समजा हे लोड काढून टाकलं, ओपन केलं आपण, तर इथं किती व्होल्टेज तयार होईल. आता काय होणार आहे, एकच करंट फ्लो होणार आहे. I1 आणि I2 हे सारखेच झाले आता, कारण इकडं करंट फ्लो होतच नाही, ओपन झाला. आता इकडं करंट फ्लोच नाही आहे आता. करेक्ट. सगळा करंट इकडूनच फ्लो होणार आहे. तर मी काय म्हणू शकतो, V इज इक्वल टू किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ I1 इंटू R1 प्लस, आता I2 म्हणायच्याऐवजी I1 इंटू R2, कारण I1च फ्लो होणार आहे R2 मधनं सुद्धा. म्हणजे काय झालं, I1 कॉमन झाला, R1 प्लस R2. V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2. त्याच्यावरनं I1ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2. करेक्ट. V अपॉन R1 प्लस R2. आता ही झाली I1ची व्हॅल्यू, आता जर मी विचारलं तुम्हाला R2च्या अक्रॉस किती व्होल्टेज तयार होईल, तर आपल्याला माहिती ह्याच्यातनं वाहणारा करंट गुणिले हा रेजिस्टन्स. करेक्ट. ह्याच्यातनं किती करंट वाहतोय, I1. सो I1 इंटू R2 एवढं व्होल्टेज तयार होईल इथं R2च्या अक्रॉस. आता I1ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती, इट इज V इंटू R1 अपॉन R2. ठीक आहे. ह्या I1च्या ठिकाणी मी जर लिहिलं, इकडे लिहितो या बाजूला,
व्ही इंटू सॉरी हां व्ही इंटू आय वन म्हणजे काय, व्ही अपॉन आर वन प्लस आर टू, व्ही अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू हे आर टू, इकडचं आर टू राहील इंटू आर टू. करेक्ट. तर हे मी कसं लिहू शकतो, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू व्ही. इथं किती व्होल्टेज तयार होईल, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू व्ही, एवढं व्होल्टेज तयार होईल. करेक्ट. तर हे ओपन सर्किट व्होल्टेज झालं, ह्याला म्हणायचं ओपन सर्किट व्होल्टेज. सो आय कॅन डिटरमाइन द थेव्हिनिन्स व्होल्टेज, ह्याला थेव्हिनिन्स व्होल्टेज म्हणायचं. थेव्हिनिन्स थेरम वापरलेली मी. ह्या थेरम्स तुम्हाला घेतील सर आता थोड्या वेळाने, किंवा झालेलं तुम्हाला फर्स्ट इयरला झालेलंच आहे. ठीक आहे, थेव्हिनिन्स थेरम झालेली. सो व्हॉट इज द व्होल्टेज अक्रॉस आर टू, व्होल्टेज अक्रॉस आर टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू व्ही. व्ही इज द बॅटरी व्होल्टेज, व्ही इज युअर बॅटरी व्होल्टेज. करेक्ट. हां, हे एक झालं, हा पहिला पार्ट झाला. ह्याला ओपन सर्किट करून अगोदर काय करायचं, इथलं व्होल्टेज काढायचं, ओपन सर्किट व्होल्टेज काढायचं. त्यानंतर दुसरा पार्ट ह्याच्यामध्ये आहे थेव्हिनिन्स थेरममध्ये, ते म्हणजे शॉर्ट द पॉवर सप्लाय. हा जो पॉवर सप्लाय तो शॉर्ट करा. शॉर्ट करा म्हणजे याचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र करून टाका, याचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एकत्रच करून टाका. आणि आता या बाजूनी, इकडच्या बाजूनी तुम्ही त्याचा रेजिस्टन्स मोजा, किती होतोय बघा. आता व्होल्टेज नाही, व्होल्टेज काढून टाकला आपण. आता आपल्याला रेजिस्टन्स मोजायचा, या बाजूनी किती रेजिस्टन्स येईल. तर आपल्याला काय दिसतं, इथं दोन रेजिस्टन्सेस पॅरललमध्ये आलेले तुम्हाला दिसत आहेत. बघा, दिसत आहेत का. हां, आता हा आर वन जो आहे तो इकडं ग्राउंडलाच गेलेला आहे. या पॉईंटपासून आर वन पण ग्राउंडला गेला आणि आर टू पण या पॉईंटपासून ग्राउंडला गेला. याचा अर्थ आर वन आणि आर टू कसे आले, पॅरललमध्ये आलेले. आणि आपल्याला माहिती दोन रेजिस्टन्सेस पॅरललमध्ये आले, आर वन पॅरलल विथ आर टू, तर आपण कसं लिहितो त्याचा फॉर्म्युला, इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती होतो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. करेक्ट. दॅट इज 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. देअरफॉर R इज इक्वल टू काय लिहितो आपण, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. हा फॉर्म्युला लिहितो. करेक्ट. याला म्हणायचं थेव्हिनिन्स रेजिस्टन्स, याला म्हणायचं थेव्हिनिन्स रेजिस्टन्स RTH. ठीक आहे. तर आपण दोन गोष्टी काढल्या थेव्हिनिन्स थेरम वापरून. एक ओपन सर्किट व्होल्टेज, त्याला थेव्हिनिन्स व्होल्टेज म्हटलं जातं. आणि दुसरं शॉर्ट सर्किट रेजिस्टन्स, त्याला म्हटलं जातं RTH, दॅट इज थेव्हिनिन रेजिस्टन्स. ठीक आहे. तर दोन्हीच्या व्हॅल्यू आपण काढल्या. ओपन सर्किट व्होल्टेज एवढं आलं आणि थेव्हिनिन्स रेजिस्टन्स एवढा आला. आता हे जे नेटवर्क आहे आपलं इनपुटचं, ह्याला मी रिप्लेस करू शकतो थेव्हिनिन्स व्होल्टेज सोर्स अँड थेव्हिनिन्स रेजिस्टन्स. कसं रिप्लेस करतोय बघा. ही फिगर मी रीड्रॉ करतो. आता हे जे आहे नेटवर्क, हे पण मगाशी मी R1 R2 काढलं होतं, त्याच्या वेळी आता RB1 RB2 म्हणायचं. करेक्ट. हे RB1 RB, मगाशी फक्त मी आडवं दाखवलं होतं. हे सप्लाय असं V दाखवला होता आणि हा रेजिस्टन्स R1 आणि हा रेजिस्टन्स R2 आणि ग्राउंडकडे गेलेले. दिस इज ग्राउंड.
आणि इकडे करंट जातो, असं दाखवलं. आता मला सांगा, ही बॅटरी आहे, हे नेटवर्क आणि हे नेटवर्क, हे दोन्ही सारखेच आहेत. हे पण बघा, VCC कडनं, बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडनं R1, याला RB1 म्हटलं, नंतर RB2 ग्राउंडकडे गेला. इथं सुद्धा बॅटरीच्या पॉझिटिव्हपासनं R1 R2 ग्राउंडकडे गेला. दोन्ही सारखेच आहेत, काहीच फरक नाही. आणि दोन्हीचा इंटरसेक्शन जो आहे इथून हा IB फ्लो होतोय, इथून हा IB फ्लो होत आला. तर दोन्ही डायग्राम्स सारखेच आहेत, काही फरक नाही दोन्हीमध्ये, ते आपल्याला दिसतं. आता हा डायग्राम मी रिड्रॉ कसं करतो बघा. हा ट्रान्झिस्टर आहे, हा तुमचा एमिटर रेजिस्टन्स RE, दिस इज collector resistance RC, this is VCC, correct. Now I will draw Thevenin's resistance RTH and Thevenin voltage source VTH. ह्या डायग्रॅमला मी या डायग्रॅमनी रिप्लेस केलं. दिस इज इक्विव्हॅलंट, थेवेनिन इक्विव्हॅलंट डायग्रॅम. ठीक आहे. VTHची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. किती VTHची व्हॅल्यू? इट इज RB2 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VCC, मगाशी जी काढली होती. RTHची व्हॅल्यू किती होती? RB1 पॅरलल विथ RB2, दॅट इज RB1 RB2 अपॉन RB1 प्लस RB2, एवढी व्हॅल्यू त्याची. करेक्ट. दिस इज द बेस करंट फ्लोईंग, IB. हे बेस टू एमिटर व्होल्टेज VB आणि REच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज I इंटू RE. आता मी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ लावू शकतो या लूपला, इनपुट लूपला. ओके, दिस इज माय इनपुट लूप. I can apply Kirchhoff's voltage law to this loop. Okay. ह्या सगळ्या नोट्स तुम्हाला चंदन झेरॉक्समध्ये ठेवलेल्या आहेत. त्या तुम्ही आपल्या कॉलेजच्या शेजारी चंदन झेरॉक्स म्हणून आहे, तिथनं तुम्ही कलेक्ट करू शकता, तिथून घेऊ शकता तुम्ही नोट्स. ह्या सगळ्या नोट्स तिथं ठेवलेल्या आहेत. ठीक आहे. आता मी इथं किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ लावतो, अप्लाय करतो. VTH इज इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IE इंटू RE सॉरी IE plus IE into RE. So what is IE? आपल्याला माहिती आहे IB plus IC. So I will write it is IB into RTH plus VBE plus IB plus IC into RE. Correct? I will separate out these two terms. So it is IB into RTH plus VBE plus IB into RE plus IC into RE that is equal to VTH. याच्यावरनं मी IB कॉमन काढू शकतो. इथं पण IB आणि इथं पण IB. IB in bracket RTH plus RE plus VB plus IC into RE that is equal to VTH. त्याच्यावरनं मी IB ची व्हॅल्यू काढू शकतो. IB is equal to VTH minus VBE minus IC into RE
करेक्ट, डिवाइडेड बाय RTH plus RE. डिवाइडेड बाय RTH plus RE. इथपर्यंत कळालं का? बघा, समजलं का नाही? ठीक आहे. आणि आज दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला माहितीच आहे. आपण जो नेहमीचं इक्वेशन लिहितो, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO. त्याच्यावरनं IBची व्हॅल्यू काय येईल? IB इज इक्वल टू IC मायनस बीटा प्लस 1 ICBO होल डिवाइड बाय बीटा. आता ह्या दोन व्हॅल्यू आपण इक्वेट करतो नेहमीप्रमाणे मगाशीसारखं. करेक्ट. मगाशी जे इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला तेच इक्वेशन इथं पण मिळतं. S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, मगाशी मी काढलं होतं इक्वेशन, अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू RE अपॉन RTH प्लस RE. RE अपॉन RTH प्लस RE. करेक्ट. आता मला सांगा, मगाशी आपण काय लिहित होतो? RB लिहित होतो. RTHच्या ठिकाणी RB लिहित होतो. तर मगाशी आपल्याला पॉसिबल नव्हतं RB अप्रोचिंग RE म्हणू शकत नव्हतं आपण. मग आता RTH अप्रोचिंग RE म्हणू शकतो का आपण? तर हो, आता आपण म्हणू शकतो. कशामुळे म्हणू शकतो ते सांगतो तुम्हाला, त्याचं एक्सप्लेनेशन देतो. आता RTH कमी कसं काय होऊ शकतो हे आपण बघू. मी आता हे परत ते डिफरन्शिएटिंग आणि हे करत बसत नाही, ते तुम्हाला कळालेलं आहे. आता डिफरन्शिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू IC हे करायचं, बरोबर आहे. ह्या गोष्टी मी करत नाही, आता रिपीट होईल त्या परत. आता फक्त मी तुम्हाला एवढंच सांगणार आहे की हाऊ RTH इज अप्रोचिंग RE. मला सांगा RTHचा फॉर्म्युला काय? RTH इज इक्वल टू मगाशी लिहिलेला मी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. आता इथं R1 R2 म्हणायच्या ऐवजी आपण RB1 म्हटलेलं, RB1 RB2 तेच लिहितो मी. इट इज RB1 RB2 अपॉन RB1 प्लस RB2. करेक्ट. नाव इफ, इथं मी कंडिशन टाकू, इफ RB2 is less than RB1. RB2 ची व्हॅल्यू जर कमी केली मी RB1च्या मानाने, खूप कमी केली, 5 पटीनं 6 पटीनं कमी जर केली, तर काय होईल? तर RTH ची व्हॅल्यू कुठं सरकल? वाढेल का कमी होईल? RB2 ची व्हॅल्यू RB1च्या मानानं कमी केली, ठीक आहे. मग काय होईल? आपण एखादं एक्झाम्पलच घेऊ. समजा RB1 व्हॅल्यू 10K आणि RB2 व्हॅल्यू सुरुवातीला 10K, दोन्ही 10K. तर RTH ची व्हॅल्यू किती होईल? RTH ची व्हॅल्यू किती होईल? 10K गुणिले 10K भागिले 10K अधिक 10K म्हणजे किती होईल? 100K स्क्वेअर डिवाइड बाय 20K. केला K गेलं, 20 100 म्हणजे 5K आलं. दोन्ही जर व्हॅल्यू 10K घेतल्या तर RTH ची व्हॅल्यू किती होती? अगोदरच ती निम्मी होती. तुम्ही RB1 आणि RB2 जो सिलेक्ट केलेला आहे त्याच्या निम्मीच व्हॅल्यू जरी दोन्ही व्हॅल्यू सारख्या घेतल्या तर ऑटोमॅटिकली त्याची व्हॅल्यू निम्मीच होऊन जाते. आता उलट करतो मी, RB2 ची व्हॅल्यू 10K नाही ठेवत, आता 2Kच ठेवतो. आता काय होतं बघू. RB2 ची व्हॅल्यू मी 2K करतो. आता काय होईल बघा.
if RB2 is equal to 2K and RB1 is 10K, RB1 is 10K. आता काय होईल, RB1 इंटू RB2 म्हणजे किती होणार, 10K इंटू 2K डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2 दॅट इज 10K प्लस 2K. करेक्ट. हे किती होणार, 20K स्क्वेअर. आणि हे किती होणार, 12K. केला K गेलं. आता किती होणार ही व्हॅल्यू, 12 1 12 12 सख्ख 72 12 7 84 मॅक्झिमम 1.7K. येतोय का लक्षात. याचा अर्थ काय होतोय, तर ह्या RTHची व्हॅल्यू जी आहे ही कुणाकडे अप्रोच होती, RB2च्या व्हॅल्यूकडे अप्रोच होती. RB2 आता 2K ठेवला तर आपल्याला RTHची व्हॅल्यू किती मिळाली, 1.7K. याचा अर्थ जी व्हॅल्यू कमी असेल त्या व्हॅल्यूकडे RTHची व्हॅल्यू सरकते. करेक्ट. आता हे आपल्याला पॉसिबल आहे. आपण RB2ची व्हॅल्यू कमी करू शकतो. RB2ची व्हॅल्यू कमी झाली की RTHची व्हॅल्यू खाली येते. RTHची व्हॅल्यू खाली आली की आपण REकडे अप्रोच करतो. ही कंडिशन आपण सहजपणे तयार करू शकतो. RTH अप्रोचिंग RE और RTH नियरली बिकमिंग इक्वल टू RE. ही कंडिशन आपण ऑप्टेन करू शकतो प्रॅक्टिकली ऑप्टेन करू शकतो आपण. करेक्ट. अँड दॅट्स वाय जर आपण ती प्रॅक्टिकली अप्रोच करू शकत असलो तर यसची व्हॅल्यू आपण 2कडे आणू शकतो. यस अप्रोचिंग 2 और नियर अबाउट 2. अगदी कमी व्हॅल्यूला यसची व्हॅल्यू आणून ठेवू शकतो. दिस इज पॉसिबल. करेक्ट. दिस इज पॉसिबल. Okay, so I will stop here. We have completed the second chapter, that is biasing network or stabilization part. From tomorrow onwards I will go with the transistor amplifiers. I will complete transistor amplifiers within 1 week, one more week, and then I will go to oscillators. ऑसिलेटर मी पूर्ण करीन किंवा निगेटिव्ह ॲम्प्लिफायर, अगोदर निगेटिव्ह फीडबॅक ॲम्प्लिफायर कंप्लीट करीन आणि त्यानंतर ऑसिलेटर्स पूर्ण करीन. एक 15 दिवसात आपण सगळं उरकू, हे सगळं पूर्ण करू, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला काही शंका असेल तर विचारा. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स प्लीज आस्क. नाव आय एम स्टॉपिंग हिअर. कुणाला काही शंका आहे का? मी अगदी डिटेलमध्ये घेतलेलं आहे सगळं. तुम्हाला जर थोडी काही शंका असेल तर परत तुम्ही नोट्स एकदा वाचा, नोट्स रिवाईज करा. मगाशी सांगितलं मी, नोट्स ज्या आहेत त्या चंदन झेरॉक्समध्ये मी ठेवलेल्या आहेत. चंदन झेरॉक्समधनं तुम्ही नोट्स घेऊ शकता. आपल्या कॉलेजच्या शेजारीच आहे. तिथून तुम्ही नोट्स, आपल्या ह्या दोन्ही चॅप्टरच्या नोट्स तुम्ही सगळ्या घेऊ शकता किंवा सगळ्याच नोट्स आहेत तिथं ठेवलेल्या मी. ते सगळ्या तुम्हाला ज्या पाहिजे त्या नोट्स तुम्ही घेऊ शकता त्यात. ठीक आहे. आणि अजून एक तुम्हाला महत्त्वाचं पुस्तक सांगतो, टेक्स्टबुक ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय R.S. सेडा. हे एक टेक्स्टबुक आहे. टेक्स्टबुक म्हणजे रेफरन्स बुकच आहे. ते खूप चांगल्या प्रकारे लिहिलेलं आहे. लिहून घ्या वाटलंच तर. अ टेक्स्टबुक ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स. अ टेक्स्टबुक ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय R.S. सेडा. SEDHA. SEDHA असं नाव आहे त्याचं. हे पुस्तक आहे ते. आता हे उलटं दिसतं इथं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर R.S. सेडा. ठीक आहे. या नावाचं पुस्तक आहे ते. मोठं पुस्तक आहे हे. तुम्हाला फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर सगळ्यासाठी उपयोगी पडू शकतं. अगदी चांगल्या प्रकारे लिहिलेलं पुस्तक आहे. टेक्स्टबुक म्हणजे आपल्या विद्यापीठाचं टेक्स्टबुक नाही आहे ते युनिव्हर्सल लिहिलं आहे त्यांनी, ऑल इंडिया लेवलचं.
कुठल्याही ग्रॅज्युएशन लेवलला ते उपयोगी पडतं. इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा ते वापरलं जातं आणि आपल्या सायन्समध्ये पण ते वापरलं जातं, इलेक्ट्रॉनिक सायन्समध्ये. तर एक चांगल्या प्रकारचं पुस्तक आहे, ते पण तुम्ही घेऊ शकता, बघू शकता. परंतु आपण जे घेतलेले ह्या नोट्स, ह्या मी जे तयार केलेल्या नोट्स आहेत त्या पण तुम्हाला अवेलेबल आहेत चंदन झेरॉक्समध्ये. तिथनं तुम्ही त्या नोट्स पण घ्या, हे पुस्तक पण रेफर करा आणि दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून तुम्ही नोट्स बनवू शकता. या पुस्तकामध्ये तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स पण भरपूर मिळतील, MCQs, जे आपल्या याच्यामध्ये परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा विचारले जातात. ठीक आहे, प्रश्न थोडे ट्विस्ट करून विचारतात, अगदी पुस्तकातले आहे तसे विचारत नाहीत, त्याच्यामध्ये थोडासा फरक केला जातो. जसं मी तुम्हाला एक कंडिशन सांगत होतो, इफ आरबी स्टार्ट अप्रोचिंग आरई, अशा प्रकारचे काही डिफिकल्ट क्वेश्चन्ससुद्धा ते टाकू शकतात एक्झामिनर. त्यावेळेस आपल्याला डिटेल अभ्यास पाहिजे, त्याचा डिटेल अभ्यास असल्याशिवाय आपण हे उत्तर देऊ शकत नाही. जरी आपल्याला वाटलं मल्टिपल चॉईसमध्ये 4 उत्तर दिलेले असतात, काय त्यात अवघड आहे, एक तर उत्तर सिलेक्ट करायचं, पण ते एक उत्तर कुठलं आहे हे माहीत व्हायलाच आपल्याला खूप वेळ लागतो. ठीक आहे, कारण ते इतके सोपे नाहीत प्रश्न, इतके सोपे प्रश्न जनरल नॉलेजसारखे प्रश्न नसतात. त्यामध्ये आपल्याला काही काही वेळेस कॅल्क्युलेशन्स करावं लागतात, काही काही वेळेस तर्क, त्यामध्ये लॉजिक आपल्याला लावावं लागतं, फॉर्म्युले आपल्याला माहीत असले पाहिजे, अशा काही कंडिशन्स टाकल्यावर त्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय होतं. ठीक आहे, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असल्या पाहिजे. तर त्यासाठी आपल्याला डिटेल अभ्यास करावाच लागतो, नुसता वरवर अभ्यास करून उपयोग नाही. ओके, सो यू परचेस दिस बुक. आपली पण टेस्ट आहे की MCQची घ्यायची का? हा सर, घ्या की, बाकीच्या पण सरांनी घेतलेले, मग आम्हाला कसं कळायचं? पण तुमच्या नोट्स आहेत का तयार तुमच्याकडं? नोट्स आहेत का? कशातलं वाचणार आणि कसं देणार टेस्ट? टेस्ट घ्यायची म्हणजे तुमची तयारी पाहिजे ना अगोदर. म्हणून तुम्हाला मी अगोदर सांगितलं की तुम्ही नोट्स तुमच्या वाचलेल्या पाहिजेत. त्यासाठी तुम्हाला चंदन झेरॉक्समधनं तुम्हाला माझ्या नोट्स मिळतील, प्लस मी आत्ता जे टेक्स्टबुक सांगितलं आहे त्या टेक्स्टबुक्स मधले सुद्धा चॅप्टर्स तुम्ही वाचा, आणि ते झाल्यानंतर मग आपण त्याच्यावर टेस्ट घेऊ शकतो. नाहीतर मी नुसती टेस्ट घेणार आणि तुम्हाला काहीच येणार नाही, त्यातलं काय उपयोग आहे? टेस्ट घ्यायला मला अवघड नाही, मी लगेच घेऊ शकतो, परंतु तुम्हाला येईल का ते एवढ्या सगळ्या गोष्टी? ह्या 2 चॅप्टरवर मी घेऊ शकतो टेस्ट लगेच, काही प्रॉब्लेम नाही. घ्यायची असेल तर आपण एखादा एक्स्ट्रा पिरियड घेऊ आणि त्यामध्ये टेस्ट घेऊ, परंतु टेस्ट घेतल्यावर तुम्हाला त्याची उत्तरं पण देता आली पाहिजेत. नाहीतर तुम्ही अपेक्षा करणार मीच उत्तर द्यायची त्याची. मला येतंय, मला माझ्या येण्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्हाला येते का नाही हे कळलं पाहिजे. आणि ते MCQ मी दिले म्हणजे तेच परीक्षेत येतात असं काही नसतं. MCQ कायम ट्विस्ट करून टाकतात परीक्षक, त्याच्यामध्ये थोडे बदल करतात आणि प्रश्न विचारतात. आहे तसे प्रश्न येणार नाहीत कधीच, त्याच्यामध्ये चेंज केलेला असतोच कंपल्सरी एक्झामिनर. तुम्ही मागचे MCQ वाचून जर पुढची परीक्षा द्यायला गेला तर शक्य नाही पास होणं. तुम्हाला तुमचा अभ्यासच करावा लागेल, तर्क लढवावाच लागेल, तुमचं लॉजिक तुम्हाला तिथं उपयोगीच पडणार, त्यासाठी अभ्यास लागेल. नोट्स वाचलेल्या पाहिजेत, सगळे फॉर्म्युले आपले तयार असले पाहिजे. हे सगळं असेल तर मग आपण MCQला अपिअर होऊ शकतो, म्हणजे सामोरं जाऊ शकतो. ओके, सो आय कॅन गिव्ह यू लिस्ट ऑफ MCQs, त्याला काय तर प्रॉब्लेम नाही, मी ग्रुपवर टाकू शकतो. परंतु तुम्हाला तयारी करावं लागेल. बिगर तयारीचं त्याला MPSCच्या परीक्षेला बसल्यासारखं झालं. तयारीनं काय करायचं नाही आणि डायरेक्ट MPSCच्या परीक्षेला जाऊन बसायचं, काय येणार आहे? काहीच येणार नाही. तयारी करावं लागेल ना अगोदर. तयारी न करता कशी कुठली परीक्षा देऊ शकतो? त्याच्यामुळं थोडंसं वाचा, एक 8-10 दिवस तुम्ही वाचा त्याचं, आत्ता जे 2 चॅप्टर झालेत त्याचं, आणि त्यानंतर आपण 1 दिवस टेस्ट घेऊ त्याची, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तुम्हाला वाटलंच तर मी MCQ सप्लाय करतो त्याची. पण ते MCQ म्हणजे पाठांतर करायचं नाही आहे, MCQ पाठांतर करायचे नाहीत. मगाशी सांगितलं मी, तेच MCQ विचारतील असं काही नाही.
MCQ बदलतात, ठीक आहे, थोडं ट्विस्ट करतात क्वेश्चन्स. कुठं ट्विस्ट केलंय, काय ट्विस्ट केलं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. त्यासाठी अभ्यासच लागतो. अभ्यास केला तर ट्विस्ट कळते, नाहीतर काय ट्विस्ट कळणार आहे. बरोबर आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला नोट्स वाचाव्या लागतील, त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हार्डवर्क करावंच लागेल. नुसतं MCQवर आपली परीक्षा आहे म्हणून आनंदी होऊ नका. MCQ इतक्या सोप्या नाही आहेत आता. फर्स्ट इयरसारखं नसतं. आता सेकंड इयरला जरा टफ होत जातं, थर्ड इयरला त्यापेक्षा टफ होत जातं. त्याच्यामुळे डिटेल अभ्यास असेल तरच तुम्हाला ते MCQ सोडवता येतील. ठीक आहे. तर आपण आता काय पुढच्या पिरियडला आपण थोड्या सॅम्पल घेऊ, सॅम्पल टेस्ट घेऊ, बघू किती जणाला येतं आहे. ठीक आहे. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. थांबू आपण इथं.